গরিব ঘরের মেয়ে সমাজ দেবে বিয়ে। एक कायर की जिंदगी जीने से बेहतर मरना होता है। 2 सितंबर 2010 35 साल का गोरखा सैनिक विष्णु श्रेष्ठा उस शाम किसी लड़ाई की उम्मीद नहीं किए था। उसकी ट्रेन मौर्य एक्सप्रेस गरजते हुए पश्चिम बंगाल के घने जंगलों के अंधेरे को चीरते हुए गुजर रही थी और यह नेपाली मूल का पूर्व भारतीय सैनिक चुपचाप खिड़की से रात के शांत आसमान को निहार रहा था। गोरखा इन्फेंट्री के दिग्गज जवान ने अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयां देखी थी और अपनी असॉल्ट राइफल और खतरनाक खुखरी से दर्जनों दुश्मनों को धूल चटाया था। अब रिटायरमेंट के बाद वह अपने समृद्ध पहाड़ी क्षेत्र में घर बसाना चाहता था और एक शांत जीवन की उम्मीद किए था, लेकिन थके हुए को आराम कहां। आधी रात के समय ट्रेन का शक्तिशाली इंजन अचानक रुक गया, जिससे सभी यात्री जग गए। यात्री अभी इसी कश्मकश में थे कि ट्रेन इस वीरान जंगल में क्यों रुकी थी कि तभी लगभग सभी दिशाओं से काफी लोग अपनी सीट से खड़े हुए और बंदूक, चाकू, डंडा और तलवार जैसे भयानक हथियार लहराने लगे। वो चिल्लाते हुए सबको शांत बैठने के लिए कहने लगे। जैसे इतना ही काफी न था, साइड डोर से दर्जनों हथियार बंद डकैत घुस गए और जबरदस्त लूटपाट शुरू कर दी। इस खतरनाक परिस्थिति में विष्णु श्रेष्ठा शांत बैठा रहा, चुपचाप, यहां तक कि जब डकैतों ने उसका पर्स छीना तब भी वह चुप रहा, एक सच्चे बहादुर की तरह। वह जानता था कि यह उसकी लड़ाई नहीं थी, बस चंद रुपयों के लिए जिंदगी दांव पर लगाना सही नहीं था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसकी बर्दाश्त के बाहर था। 18 वर्ष की एक खूबसूरत लड़की श्रेष्ठा के बगल में बैठी थी। डकैत जब उसकी सीट के पास पहुंचे तो लड़की को पकड़ने लगे। डकैतों के सरदार ने लड़की का शर्ट फाड़ दिया और लड़की मदद के लिए चिल्लाई। बस करो, चीखते हुए विष्णु अपनी सीट से खड़ा हुआ और भावी रेपिस्ट को लड़की के ऊपर से खींचकर उसको मानव ढाल बनाते हुए अपनी खुखरी बाहर निकाला और एक डकैत का गर्दन काट दिया। अगले 15 मिनटों तक विष्णु ने ट्रेन की पूरी बोगी में दौड़ते हुए उन डकैतों को काटना, घोंपना और फाड़ना जारी रखा। उसने पेन से थोड़े से बड़े हथियार खुखरी से 40 खूंखार डकैतों को नाको चने चबवा दिया। 3 डकैत मारे गए, 8 घायल हुए और बाकी दुम दबाकर भाग गए। इस दौरान विष्णु को बाएं हाथ में तलवार से गंभीर चोट लगी। ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचाई गई। वहां से विष्णु को अस्पताल पहुंचाया गया और अब वह पूरी तरह से स्वस्थ है। सभी मृत और घायल डकैतों को पुलिस लेकर गई। डकैतों के पास से 40 सोने के नेकलेस, 200 सेलफोन, 40 लैपटॉप और 6 लाख रुपए बरामद हुए। विष्णु श्रेष्ठा को टेम्परेरली अनरिटायर करके प्रमोशन दिया गया। भारत सरकार ने डकैतों के ऊपर रखा गया इनाम भी विष्णु को सौंपा। उसको जीवन भर हवाई टिकट और रेल टिकट पर छूट दिया गया। उसकी असीम साहस, बहादुरी और फर्ज के प्रति निष्ठा के लिए भारत सरकार ने उसको सेना मेडल से नवाजा। दिलचस्प बात यह है कि उस लड़की की फैमिली ने विष्णु को 4 लाख का इनाम देने की बात की, पर विष्णु ने यह कहते हुए मना कर दिया कि युद्ध में दुश्मनों से लड़ना मेरे सैनिक होने का फर्ज है, ट्रेन में डकैतों को धूल चटाना मेरे इंसान होने का फर्ज था। বিষ্ণু শ্রেষ্ঠা কি গ্রেট কাজ করেছে সেটা আপনারা শুনলেন, দেখলেন, বুঝলেন, কিন্তু আমরা এরকম হতে পারবো না। আমরা কাবাডি, আমরা ট্রেনিংও নিয়ে নিই, একটা মেয়ের ইজ্জত বাঁচানোর জন্য আমরা প্রাণ দিতেও পারবো না, কিন্তু পরে কাঁদতে পারবো। কিন্তু ভাবুন, যদি আপনাকে বলা হয় মাসে জাস্ট 3টে ঘন্টা দিয়ে শুধু একটি মেয়ের প্রাণ না, মানুষকে না মেরে হাজারো হাজারো মানুষকে আপনি বাঁচাতে পারেন, তাহলে কি আপনি বীর প্রমাণ হবেন? আপনার সোজা সিম্পল বাংলায় আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, যদি আপনাকে অপশন দেওয়া হয় যে আপনি একটি মেয়ের প্রাণ না, হাজারো 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 মায়ের প্রাণ বাঁচাতে পারেন, রেপ তো হবেই না, আস্তে আস্তে আটকে যাবে, বন্ধ হয়ে যাবে, সেই সিস্টেমটা আপনার হাতে যদি 3 ঘন্টা দেন, তাহলে কি করবেন? ছোট্ট করে একটু ডিটেলটা বলে দিই।
মানুষকে ট্রেনিং নিতে হয় মানুষ মারার জন্য, তবে জওয়ান একজন তৈরি হয় বর্ডারে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্য, সেটা তো শত্রুপক্ষ। কিন্তু আপনি কি শত্রুপক্ষ? আপনার পাড়াতে যে আছে বা আপনার নিজের মেয়ে বা আপনার পাড়ার যে আরেকজন গরিবের মেয়ে বা বড়লোকের মেয়ে, সে কি আপনার মেয়ে নয়? তাহলে আপনারা দুর্গা মন্দির দেখেছেন, কালী মন্দির দেখেছেন, লক্ষ্মী মন্দির দেখেছেন, সন্তোষী মার মন্দির দেখেছেন, শনির মন্দির দেখেছেন, এবং আরও মায়েদের মন্দির আছে, শবরীমালা মন্দির আছে। তো আপনারা কি চান না যে মেয়েরা উঠে দাঁড়াক? এবার বলবেন আমরা তো চাকু শিখতে পারবো না, আমরা তো ছুরি মারতে পারবো না, আমরা তো লক্ষ্মীবাইয়ের মতো তলোয়ার চালাতে পারবো না। কোনো কিছুরই দরকার নেই। মাসে একদিন আপনার বাড়ির পাশের কোনো মন্দির, আপনার বাড়ির পাশে কোনো ক্লাব, আপনার বাড়ির পাশে কোনো স্কুল বা আপনার নিজের বাড়ি হতেই পারে, মাসে একদিন এসে পুরনো খবরের কাগজ, খাতা, বই বা 30 থেকে 100 টাকা, বা যারা বেশি দিতে পারবেন, যার হাজব্যান্ডরা ভালো কাজ করেন তারা বেশি দিলেন, এই যে টাকাটা উঠলো, এইটা দিয়ে ভারতবর্ষের মায়েরা পৃথিবীকে চেঞ্জ করে দিতে পারেন। ভাবুন, আপনি বাংলায় বসে চেঞ্জ করছেন, ভারতবর্ষে চেঞ্জ আসছে, কারণ আমাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পৃথিবী দেখবে যে কাজটা মিতা শিকদার, শ্যামলদারা করছেন, ঝর্ণাদি দুর্গাপুরে বসে করছেন, রুমি লাহিড়ী শ্রীরামপুরে বসে করছেন, চন্দন সাধুখা মশগ্রামে বসে করছেন। কেন কথাগুলো বলছি? পোস্ট করোনা হয়তো আপনারা কথাটা শুনতে পারতেন না বা বোঝারও চেষ্টা করতেন না, কিন্তু করোনার পরে কি হবে? ভারতবর্ষের একটি মানুষ দেখিয়ে দিয়েছে যে একটা মানুষ ভুল করলে কোটি কোটি মানুষ রাস্তায় হাঁটবে, কোটি কোটি মানুষ চাকরি হারাবে। তাহলে এই কোটি কোটি মানুষ যদি দাঁড়িয়ে তাদের বীরত্বের প্রমাণ দেয়, তাহলে মানুষ না মেরেও মানুষকে বাঁচানো যাবে। সবসময় তো এরকম একটা ট্রেন জার্নিতে 40 জন উঠে একটা মেয়েকে ধর্ষণ করতে আসে না, কিন্তু প্রতিনিয়ত ভারতবর্ষ জুড়ে মানুষদেরকে ইকোনমিক্যাল রেপ করা হয়, সেটাও ধর্ষণ। মানুষকে না খাইয়ে মেরে দেওয়া, তার চাকরি কেড়ে নেওয়া, তাকে দিহারি মজদুর তৈরি করে দেওয়া, তাকে বাধ্য করা তার স্টেট থেকে অন্য স্টেটে গিয়ে চাকরি করা। তার কারণ হচ্ছে আমরা কেউ জানি না কজন মারা গেল। সেখান থেকে বলছি, আপনি চাইলে দেশটাকে বাঁচিয়েও দিতে পারেন, আপনি চাইলে উঠেও দাঁড়াতে পারেন। শুধু মাসে একদিন আপনার পাড়াকে দিন। আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য সামান্য একটা ফিস পাঠাতে হবে, যাতে আমরা সবচেয়ে বড় চ্যানেল হতে পারি, যে চ্যানেল শুধু ডেভেলপমেন্ট কথা বলবে, শুধু ডেভেলপমেন্টের কথা বলবে, শুধু ডেভেলপমেন্টের কথা বলবে। আসুন মায়ের মন্দিরে প্রণাম করে আমরা দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাই অনেক দূরে, অনেক দূরে, অনেক দূরে। ধন্যবাদ। গুড ইভিনিং দুজনকেই, শ্যামল ধর ও মিতা শিকদার, যারা কাজটা সুন্দরভাবে করছেন, সোশ্যাল ক্যাপিটাল তৈরি করছেন। আপনাদেরকে প্রথম প্রশ্ন, কোভিড, লকডাউন, ডিস্টেন্সিং, কোথাও সোশ্যাল বা কোথাও ফিজিক্যাল, কি ইম্প্যাক্ট আপনাদের উপরে পড়লো যখন শব্দটি শুনলেন? ভারতবর্ষ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে 4 ঘন্টার ভেতরে, আপনাদের লাইফকে এটা কিভাবে ইম্প্যাক্ট করলো? তৃতীয় প্রশ্ন, সোশ্যাল ক্যাপিটাল অনেকেই বুঝতে চাননি বা বোঝার চেষ্টাও করেননি। আমাদের সমাজ একটা সুন্দর দূরত্ব রেখেই চলেছে, যেটা আমরা জানি, দলিত, ব্রাহ্মণ, সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূল, একটা সুন্দর পাড়াতেও, একটা সুন্দর বাড়িতেও একটা ডিস্টেন্স আমরা সবাই মেনটেন করেই চলেছি। তাই গভর্নমেন্ট পাল্টায়, রাস্তায় শোয়া মানুষদের ঘর আর পাল্টায় না। একটু যদি দর্শকদের জন্য বুঝিয়ে দেন সোশ্যাল ক্যাপিটাল বলতে আপনারা কি বুঝলেন, এবং সেই হেতু কোন কোন কাজ আপনারা করছেন এবং ভাবছেন ভবিষ্যতে করব, আর কাদের সঙ্গে এই আইডিয়াগুলো শেয়ার করলেন, তারা বুঝতে পারলেন কি না? তৃতীয় প্রশ্ন, যখন মানুষ তার ঘর ছেড়ে পাড়ায় নামতে রাজি নয়, ক্লাব, মন্দির প্রায় সব বন্ধ, তখন আপনারা কিভাবে শ্যামবাজারে সোনাদার দোকানে শুরু করতে পারলেন উত্তরের দরবারি আড্ডা? এর পেছনের থট প্রসেসটা আমি চাই আমাদের দর্শক শুনুন, যে সোশ্যাল ক্যাপিটালটা কি। ক্যাপিটাল যে শব্দটা আমরা শুনে এসছি এতদিন, তার বিপরীতে সোশ্যাল ক্যাপিটাল যদি হয়, তাহলে কি একটি মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায়? এরপর আমরা আরও কিছু কিছু প্রশ্ন করতে করতে যাব কীভাবে তারা কাজ করছেন। এবং আপনারা যারা মনে করেন যে আমরা বাড়িতে বসে আছি এবং টিভি পর্দায় যখন অন্যদেরকে দেখেন তখন ভাবেন যে সব কিছুই চলছে তাদের জন্য, আসলে নয়। ভারতবর্ষের নাগরিকরাই দেশটাকে চালান,
আর সবসময় রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করাটাই মুভমেন্ট নয়। অনেকে বাড়িতে বসেই পৃথিবীতে অনেক বড় বড় চেঞ্জ এনেছেন, এবং আমরা মনে করি দেশের অর্থনীতিকে যদি বদলানো যায়, গরিব ঘরের মেয়ে সমাজ দেবে বিয়ে।